नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ सेप्टेम्बर 6 तारिख शनिवार। आज प्रथम खबर भत्ता एणिकी बयस जालियाती कले कड़ा कार्यानुष्ठान। बयस जालियाती प्रसंग में मंत्री नित्यानंद गंड बड़ सूचना। मंत्री कहते एणिकी बयस जालियाती कले खूब शीघ्र कार्यानुष्ठान निजर भोटर कार्ड जालियाती कर बयस बढ़ाऊंट। भोटर कार्ड जांच पर जिलापाल मानक विभाग पक्षर निर्देश दि जाएगी। अयोग्य आवेदनकारी को रोकने निर्देश दि जाएगी। जे भत्ता पाइबा योग्यता चिन्हट कर भत्ता मिल। अयोग्य हिताधिकारी कड़ा कार्यानुष्ठान नियाजिबो मंत्री कहते। परवर्ती खबर मुंबई रे 14 आतंकवादी सहर उड़ाइबा योजना। चिंतार मुंबई सहरवासी। मुंबई रे पशिचंती 14 आतंकवादी गणेश पूजा भसाणी बेले आक्रमण करने योजना। 400 किलो आरडीएस 34 गाड़ी रे थिबा सूचना। मुंबई पुलिस को आसी आतंकवादी आसीथिबा खबर। अजना व्हाट्सएप रे मुंबई पुलिस को मिली सूचना। लश्कर जिहादी आतंकवादी संगठन नारे मेसेज आसी। खबर मिलवा पर तत्पर होइछि मुंबई पुलिस। 26/11 मुंबई आक्रमण घटना मनरू न लिभुणु पुणी आतंकवादी धमक आसी। परवर्ती खबर भुवनेश्वर पहुंचले मुख्यमंत्री। पाग खराब जोगु कोलकाता जाइथिला विमान। कोलकाता आसी भुवनेश्वर पहुंचले मुख्यमंत्री मोहन माझी। पाग खराब जोगु भुवनेश्वर बदल में जाइथिले कोलकाता। दिल्ली भुवनेश्वर एयरपोर्ट रे न ओह्लाई जाइथिले कोलकाता। एयर इंडिया AI 473 विमान रे नुआ दिल्ली फेरुथिले मुख्यमंत्री। बिजू पट्टनायक अंतर्जातीय विमान बंदर रे पहुंचीबा परे मुख्यमंत्री मोहन माझी कहछंती दिल्ली रे जीएसटी काउंसिल बैठक रे विभिन्न संस्कारमूलक पदक्षेप निया जाइछि। एहा द्वारा कृषक मध्यवित्त वर्ग उपकृत हेबे। 4टी जीएसटी स्लैब बदल में 2टी स्लैब स्वागत योग्य पदक्षेप। अत्यावश्यक सामग्री दर ह्रास पाइब बोली मुख्यमंत्री कहछंती। 4 दिनिया नुआदिल्ली गस्तरे जाइथिले मुख्यमंत्री मोहन माझी। भुवनेश्वर विमान बंदर प्रबल वर्षा जोगु अवतरण करि पारि नथिला मुख्यमंत्री विमान। फल यह कोलकाता अभिमुखे जाइथिला। परवर्ती खबर सुभद्रा योजना को नहीं बड़ खबर। 4 चकिया गाड़ी थिले कटिब सुभद्रा। राज्य सरकार सुभद्रा योजना विषय तो आपण जानिथिबे। ए स्कीम रे सरकार महिला मानकु सशक्त करिबा पई वर्ष को 2टी किस्ती रे 10,000 टंका देउछंती। हेले एबे किंतु से सुभद्रा योजना को नहीं आसीची बड़ खबर। एणिकी सुभद्रा योजना रो बाद पड़िबे एकाधिक हिताधिकारी। एने सरकार तरफ डाटाबेस प्रस्तुत करा जाउछि। सुभद्रा योजना पाउथिबा जो हिताधिकारी 4 चकिया जान थिबो सेमानकु सुभद्रा टंका मिलिबो नाही। एतिपई वाहन डाटाबेस रु हिताधिकारी तथ्य जांच करा जिवो। एहा सह मृत हिताधिकारी को मध्य खोजा जिवो। सेहिपरि जो सुभद्रा हिताधिकारी सेहीपरि जो सुभद्रा हिताधिकारी 5 एकर जमी थी से सुभद्रा योजना बाद दिज्व। परवर्ती खबर पंजाब बन्या 43 मृत। पंजाब रे बन्या बहुत क्षयक्षति घटाई। पर्यंत बन्या जो 43 जनकर मृत्यु होइछि। 23टी जिलार 1902 रु अधिक गाँ पानी द्वारा प्रभावित होइछि। गाँ गुड़िक बन्या प्रभावित लोकंकर एवं प्रशासन मध्य सीधासलख जोगाजोग स्थापन करबा पई मुख्यमंत्री भगवंत मान प्रत्येक प्रभावित गाँर जड़े गेजेटेड अधिकारी को नियुक्ति देबा पई निर्देश दैछंती। पंजाब रे बन्यारू 20,972 जन को उद्धार करा जाइछि। 4.24 लाख एकर फसल नष्ट। एनडीआरएफ 31 दल और सेना एवं अर्ध सामरिक बाहिनी 29 दल रिलीफ कार्य नियोजित रहिछंती। परवर्ती खबर दुर्गा पूजा तोरण को नहीं कटक जिलापाल प्रतिक्रिया। दुर्गा पूजा तोरण को नहीं कटक जिलापाल प्रतिक्रिया सामना को आसिला। लोकों सुरक्षा ट्राफिक व्यवस्था को अनुध्यान करबा परे पूजा कमिटी शांति कमिटी सह कथा होई एसओपी जारी होइछि। आसंता 3 दिन बारवाटी पैलेस रे विभिन्न प्रक्रिया को नहीं आवेदन करिवे। ट्राफिक पुलिस सीएमसी मध्य लाइसेंस देबे। शेष रे आसंता 22 तारिख जिला प्रशासन स्पॉट विजिट करबा परे प्रोविजनल एनओसी देबे। हाईकोर्ट को निर्देश को मध्य पालन हेबो। पूजा शेष पर समय भितर गेट खोला जिवो। 400 मीटर पर्यंत लाइट गेट रहिबो नाही। पेंडाल ठारू 23 रु 25 मीटर भितर लाइट गेट रहिबो बोली कहछंती कटक जिलापाल दत्तात्रय भाउसाब सिंधे। परवर्ती खबर चीन रो अस्त्र परेड परे पेंटागन को युद्ध विभाग भाव पुनः नामित करिवे ट्रंप। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रतिरक्षा विभाग को युद्ध विभाग भाव में परिचित करने निर्देश देइछंती। से शुक्रवार दिन प्रतिरक्षा विभाग को द्वितीय नाम भाव में नूतन नाम व्यवहार करने युद्ध सचिव भाव में परिचित करने एक कार्यनिर्वाही निर्देश में स्वाक्षर करेंगे। परवर्ती खबर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेटिले मुख्यमंत्री। ओडिशा विजन डॉक्यूमेंट 2036 पुस्तिका कले प्रदान। राष्ट्रपति भवन में महामहिम को भेटिछंती मुख्यमंत्री मोहन माझी। 4 दिनिया दिल्ली गस्त अवसर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेटी अनेक गुरुत्वपूर्ण विषय आलोचना करिसंती। एही अवसर में राष्ट्रपति को ओडिशा विजन डॉक्यूमेंट 2036 पुस्तिका प्रदान करिसंती मुख्यमंत्री। एहासह राज्य में रेल भित्तिभूमि विकास सेमी कंडक्टर शिल्प आईटी क्षेत्र में अवसर आदि विषय आलोचना करथिबा जणा पड़िछि। सेहीपरि पूर्वाह्न रे केंद्र रेल सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव को भेटिछंती। परवर्ती खबर युक्त 2 नामलेखा द्वितीय पर्याय 39,278 प्रार्थी मनोनीत।
ओडिशा 2025-26 शिक्षावर्ष ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟ୍ରିମରେ ଯୁକ୍ତ 2 ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମ ଲେଖା ଲାଗି ପ୍ରଥମ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୋଟ 44,966 ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମୋଟ 39,278 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ତରଫରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କଳା ଷ୍ଟ୍ରିମରେ 22,337 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବିଜ୍ଞାନରେ 10,294, ବାଣିଜ୍ୟରେ 2,789, ସଂସ୍କୃତରେ 2,770 ଏବଂ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ 1,088 ଜଣଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ମନୋନୀତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 19,869 ଛାତ୍ର ଏବଂ 19,402 ଛାତ୍ରୀ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ 20,832 ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆବେଦନ କରିନଥିଲେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 19,636 ଜଣଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବ 600 ଇ ବସ୍। 600 ଇ ବସ୍ ଆସିବ କହିଲେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଇ ବସ୍ ଅଧିକ ପ୍ରଚଳନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ 1,000 ଇ ବସ୍ ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଗକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 200ଟି ଇ ବସ୍ ଆଣିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ 400ଟି ଇ ବସ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ମୋଟ 600ଟି ଇ ବସ୍ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିବ। ଏବେ 25ଟି ଇ ବସ୍ ଆସୁଛି ଯାହା ସମ୍ବଲପୁରକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପରେ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ଇ ବସ୍ ପ୍ରଦାନ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମରେ ଆଉ 4ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲା। ମୋଟ 20ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ। ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମରେ ଆଉ 4ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଟ 20ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳସ୍ତର 626.33 ଫୁଟ। ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ 2,94,858 କ୍ୟୁସେକ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ହୀରାକୁଦ ପାଣି ଛାଡ଼ିବା ପରେ ମହାନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବଢୁଥିବା କାରଣରୁ ଏଠାରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ହୀରାକୁଦରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଳସ୍ତର ବଢିବାରେ ଲାଗିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଗେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସ୍କିମାଟିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଘୋଷଣା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ। 2025ରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ରାଜ୍ୟର 13,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍କିମାଟିକ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଅତିଥି ଭବନଠାରେ ଓଡ଼ିଶା କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁ ଦିବସ ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଥିବା ଶତାଧିକ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ସହିତ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଥିବାରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଥା ହେବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଛତିଶଗଡ଼ର ଥୁଲଥୁଲି ଜଙ୍ଗଲରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର 6 ମାଓବାଦୀ ନିହତ। ଛତିଶଗଡ଼ର ଥୁଲଥୁଲି ଜଙ୍ଗଲରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ଘଟିଛି। ଏଥିରେ ଜଣେ ମହିଳା ମାଓବାଦୀଙ୍କ ସମେତ 6 ମାଓବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଥୁଲଥୁଲି ଜଙ୍ଗଲରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିଲା। ଏଠାରେ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମାଓବାଦୀ ଦମନ ଅଭିଯାନ କରାଯାଇଥାଏ। କିଛି ମାଓବାଦୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ଦନ୍ତେୱାଡା ଏବଂ ନାରାୟଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଡିଆରଜି ଓ ସ୍ପେଶାଲ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିଏସଏନଏଲ ନେଟୱାର୍କ। ଭାରତ ସଞ୍ଚାର ନିଗମ ଲିମିଟେଡ ବିଏସଏନଏଲ ର ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତି ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଏସଏନଏଲ ନେଟୱାର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଣିକି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିଏସଏନଏଲ ନେଟୱାର୍କର ବ୍ୟବହାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏନେଇ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଭାଗ ସବୁ ବିଭାଗକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି। ଏହି ଆଧାରରେ ଏଣିକି ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ବିଏସଏନଏଲ ଇଣ୍ଟରନେଟ, ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ, ଲିଜ୍ ଲାଇନ ସେବା ବ୍ୟବହାର ହେବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ସମବାୟ ବିଭାଗ ଏନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଷ୍ଟେସନରେ ଦାଦନକୁ ଜଗିବେ ସରକାର। ଉତ୍ସବ ସରିଗଲା, କାମଧନ୍ଦା ଓ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଯିବେ। ନୂଆଖାଇ ପାଳିବା ପାଇଁ ନିଜ ନିଜ ଗାଁକୁ ଫେରିଥିଲେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ବଇନା ଦେଲେଣି ଦଲାଲ। କିଛି ଫେରିଗଲେଣି, ଆଉ କିଛି ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଠିକ ଏତିକି ବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଦାଦନ ଚାଲାଣ ରୋକିବାକୁ ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି, ବରଗଡରେ ଦାଦନ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଛି। ରାତିରେ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଜଗିବାକୁ ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସବୁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା। ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକ ଦିବସରେ ବଡ ଉପହାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାସଲେସ୍ ଚିକିତ୍ସାର ସୁବିଧା ମିଳିବ। ଏଣିକି ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ମିଳିବ ମାଗଣାରେ ଚିକିତ୍ସା। ପ୍ରାଥମିକ, ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୁବିଧା ମିଳିବ। କ୍ୟାସଲେସ୍ ର ଶିକ୍ଷାମିତ୍ର, ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ରୋଷେୟା ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନଗଦହୀନ ଯୋଜନା ସହିତ ଯୋଡାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗୋଟିଏ ବୋର୍ଡରେ ଚାଲିବ ପ୍ରଥମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ। ଶିକ୍ଷକ ଦିବସରେ
ପ୍ରଦେଶର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ପାଠ୍ୟପଢା ଖସଡ଼ା 2025 ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ପଢିବା ଗଢିବା ଓଡିଶା ଅଭିଯାନର ହେଲା ଶୁଭାରମ୍ଭ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ଯାଏଁ ଏହି ଅଭିଯାନ ଚାଲିବ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାତୃଭାଷାରେ ଦକ୍ଷ କରିବା ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଗୋଟିଏ ବୋର୍ଡରେ ଚାଲିବ ପ୍ରଥମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ। ଏଣିକି ପ୍ରଥମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଗୋଟିଏ ବୋର୍ଡରେ ଚାଲିବ। ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ପରିଷଦ ମିଶି ଗୋଟିଏ ବୋର୍ଡ ହେବ। ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଗୁରୁ ଦିବସ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଛାତ୍ର ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଯାହା ସମସ୍ୟା ଥିବ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବ ଏହି ବୋର୍ଡ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗୁରୁ ଦିବସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। 3 ବର୍ଷରେ ପୂରଣ ହେବ ପ୍ରାୟ 45,000 ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ। ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଗୁରୁ ଦିବସ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଆଗାମୀ 3 ବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ 45,000 ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ଚୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ନୁହେଁ, ରେଗୁଲାର ଭିତ୍ତିରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଗୁରୁ ଦିବସ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ 2ଟି ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହ୍ରାସ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ 2ଟି ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ। ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 24% ଆଦିବାସୀ ପିଲା ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ମେଧା ସିଂ ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରୁଛୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା 3 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ, ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଆବଶ୍ୟକ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭଗବନ୍ତ ମାନ ଅସୁସ୍ଥ। ପଞ୍ଜାବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗବନ୍ତ ମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବିଗିଡି ଯାଇଛି, ଯାହା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମୋହାଲିର ଫୋର୍ଟିସ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଗତ 2 ଦିନ ଧରି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଥିବା ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଉନ୍ନତି ହୋଇନଥିଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବା ପରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗବନ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଫୋର୍ଟିସ୍ ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପିଲାଙ୍କ ସହ ମିଶି ଶିକ୍ଷକମାନେ ଖାଆନ୍ତୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ସରକାରୀ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଲେଙ୍ଗାନାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଶିକ୍ଷକ ଦିବସରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡି କହିଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଖାଦ୍ୟ ଖରାପ ହେବାର ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟେ। ସରକାର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ବୃଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଘଟଣାରେ ସେ ଦୁଃଖିତ ହୁଅନ୍ତି। ରେଡ୍ଡି କହିଛନ୍ତି ସେ ସ୍କୁଲ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଶିକ୍ଷକମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ତେବେ ଏହା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଉପଯୁକ୍ତ ମାନ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚିନ୍ତା ବଢାଇଲାଣି ସୁନା। ପୁଣି ବଢିଲା 10 ଗ୍ରାମକୁ 1,07,000 ପାର। ପୁଣି ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛି ବଢୁଥିବା ସୁନା ଦାମ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁକ୍ରବାର ପୁଣି ଥରେ ବଢିଛି ସୁନା ଦାମ। 24 କ୍ୟାରେଟ 10 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଦାମ 1,07,620 ଟଙ୍କା ରହିଛି, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ 1,06,860 ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା। ଏଥିରେ 760 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। 22 କ୍ୟାରେଟ 10 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଦାମ 98,650 ଟଙ୍କା ରହିଛି, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ 97,950 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 60 କୋଟି ଠକେଇ ମାମଲାରେ ଶିଳ୍ପା ସେଠୀ ରାଜ କୁନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ନାମରେ ଏଲ୍ଓସି ଜାରି। 60 କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକେଇ ମାମଲାରେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶିଳ୍ପା ସେଠୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରାଜ କୁନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ନାମରେ ଲୁକ୍ଆଉଟ୍ ସର୍କୁଲାର ଏଲ୍ଓସି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଦମ୍ପତି ବାରମ୍ବାର ବିଦେଶ ଗସ୍ତ କରୁଥିବାରୁ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଶାଖା ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁ ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କ ନାମରେ ଏଲ୍ଓସି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଶିଳ୍ପା ଏବଂ ରାଜ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସହିତ ଋଣ ଏବଂ ନିବେଶକ ଡିଲ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ଉକ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ 60 କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକିଥିବା ନେଇ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 14 ତାରିଖରେ ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନ୍ତବ୍ୟର ଜବାବ ଦେଲା ଭାରତ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ପିଟର ନାଭର ଭାରତ ପ୍ରତି ଦେଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟର କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛି ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ। ରୁଷ ଠାରୁ ତୈଳ ଆମଦାନୀ ଯୋଗୁଁ ଭାରତର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଲାଭବାନ ହେଉଥିବା ନେଇ ନାଭରା ଦେଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଭ୍ରାମାତ୍ମକ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ତାହାକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛି। ଭାରତ ଉପରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ 85% ଶୁଳ୍କ ଉପରେ ନାଭର ଏପରି ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି।